If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. 2013, MIC in association with the Club International proudly presents Daffodils 2013, an exclusive baby and kids show. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. MICയും ദ ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണലും ഒന്നിച്ചൊരുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ദൃശ്യവിരുന്ന് ഡാഫഡിൽസ് 2013ലേക്ക് ഏവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. ഞാൻ ദേവിരാജ്, MICയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്താണ് ഈ MIC? ഈ ബേബി ഷോയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പേരാണ് MIC. ആദ്യമായി MICയെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി തലമുറയെ അവരുടെ ശരിയായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനാവശ്യമായ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള അനന്ത സാധ്യതകളുടെ വിശാല ലോകത്തേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റുന്നതിനുമായി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റലക്ച്വൽ ക്ലബ് അഥവാ MIC.
MICയുടെ പുനലൂരിലെ ആദ്യ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനായ ഡാഫഡിൽസ് ഇതാ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയായി. ആദ്യമായി ഡാഫഡിൽസ് 2013 ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ പുനലൂരിന്റെ ബഹുമാന്യായ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ഗ്രേസി ജോണിനെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം MICയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി സാൻഡ്വിച്ച് ഫിലിം ഫെയിം, അതോടൊപ്പം സൂര്യ TVയിലെ അച്ഛന്റെ മക്കൾ എന്ന സീരിയലിലൂടെ നമുക്ക് ഏറെ പ്രശസ്തനായ ശ്രീ ജോബി കെ ജോണിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ലോഗോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി MICയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ മോഹൻലാൽ കെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നതിനായി MICയുടെ എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസിനെയും സാദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു മാം ആൻഡ് താങ്ക് യു സർ. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനായി നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ഗ്രേസി ജോണിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ MICയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ മോഹൻലാൽ, ഈ ഭദ്രദീപം കൊളുത്താൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നെ സഹായിച്ച അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ എന്ന സീരിയലിൽ കൂടി പ്രശസ്തനായ ശ്രീ ജോബി, ബഹുമാനിയായ ലാലിൻ്റെ ഭാര്യ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഘാടകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പുനലൂർ നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായ മാതാപിതാക്കളെ, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പരിപാടിക്കോ ഇന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തെ കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ വന്ന ആ സമയം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്തുമാത്രം മാതാപിതാക്കളാണ്, എന്തുമാത്രം സഹോദരങ്ങളാണ്, അതിലുപരിയായി കുഞ്ഞ് മക്കൾ, പല പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുമക്കൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേദി. അത് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം പുനലൂരിൽ 150 കുട്ടികളോളം പങ്കെടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ബേബി ഷോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ട് കാണും. എന്നാൽ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അവരുടെ മക്കളെയും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞാണോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതോ മറ്റൊരാളുടെയാണോ എൻ്റെ കുഞ്ഞാണോ സുന്ദരൻ സുന്ദരി? അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എൻ്റെ സഹോദരിമാർ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങിയും വന്നിരിക്കുക. കാരണം തങ്ങളുടെ മക്കളോടൊപ്പം തങ്ങൾക്ക് ശോഭിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേദിയിലെത്തുമ്പോൾ അവരെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധിമതികളുമായ ലോക സുന്ദരിപ്പട്ടത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഈ യുഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ചെറിയ അവസരം അത് പാഴാക്കി കളയാതെ ഈ പുനലൂർ നഗരസഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അണിയിച്ചൊരുക്കുവാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കിട്ടുന്ന ഈ അവസരം
അത് നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകർ ഒത്തിരി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറയുകയാണ്. കാരണം തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളിലൂടെ പങ്കെടുക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അത് ഈ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രൈസ് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്കറിയാം, ഏത് മത്സരം നടത്തിയാലും അതിൽ 1-2 പേർ വിജയികളാവും, മറ്റുള്ളവർ പരാജിതരാവും. പക്ഷെ അത് പരാജയമല്ല. ആ പരാജയം ഒരിക്കലും ഒരു വേദനയായി തീരാതെ നാളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് 1ാം സമ്മാനം വാങ്ങിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പുത്തൻ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി, നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നവവത്സര ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഈ ബേബി ഷോയുടെ അവിചാര്യമായ ഉദ്ഘാടനം നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാം. അടുത്തതായി MICയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഗോ പ്രകാശനമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രീ ജോബി കെ ജോൺ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ശ്രീ ജോബി കെ ജോൺ സംസാരിക്കും. നമസ്കാരം പുനലൂർ. എന്തായാലും ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ഈ വൈകിയ നേരം പുനലൂർ ബേബി ഷോ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഡാഫോഡിൽസിനും MICക്കും വേണ്ടി വളരെയധികം ഞാൻ കൺഗ്രാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എത്ര ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുനലൂർക്കുള്ളൊരു ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവർ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ കണക്ക് കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായമാണ്, അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അവരുടെ ലൈഫിൽ അവരുടെ സ്റ്റേജ് ഫിയർനെസ്, പല കുട്ടികളും തന്നെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ അവർക്ക് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുക അവരുടെ തന്നെ മനസ്സിലെ ഒരു പേടി മാറി ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു അവരുടെ തന്നെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ഭയം മാറി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഇവർക്കായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായി MICയെ കുറിച്ച് MICയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ മോഹൻലാൽ കെ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹായ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരും ആണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം, ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ചെയർപേഴ്സൺ പറയുകയുണ്ടായി പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം കിട്ടത്തില്ലെന്ന്. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതറിയോ? പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സമ്മാനമുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടു കൂടി വേണം ഇവിടുന്ന് പോകുവാനായിട്ട്. അപ്പം സന്തോഷത്തിന്റെ ആവാർത്തം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് MICയുടെ പേരിലും MIC കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എന്തെങ്കിലും പരിമിതികളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാസമയം സഹകരിക്കണം, ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. ന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജഡ്ജായ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് മധു സർ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ കടമ ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതറിയാനുള്ള ബാധ്യതയും അതറിയുവാനുള്ള അധികാരവും ഈ കുട്ടികളുടെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. ഒന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെയും 5 മുതൽ 10 വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെയും. 2 മുതൽ 5 വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ
രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മത്സരമുണ്ടാവുക. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഹെൽത്തി ബേബി, ചബി ബേബി, ബെസ്റ്റ് ഡ്രസ്ഡ് ബേബി, ബെസ്റ്റ് മോഡൽ, ബേബി വിത്ത് കേളി ഹെയർ, സ്പാർക്ലിംഗ് ഐസ്, സണ്ണി സ്മൈൽസ്, ആക്റ്റീവ് ബേബി, ഫ്രണ്ട്ലി ബേബി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അസസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. ഞങ്ങൾ ജഡ്ജസ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് 5 പേരും 5 തരത്തിലാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ഓരോ കുട്ടിക്കും ചെസ് നമ്പർ വരുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്കും മാർക്ക് ഇടുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഈ 5 പേരിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ക് കൂട്ടി എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു എൻ്റെ അവാർഡിന് അർഹരാകുന്നത്. രണ്ടാമത് 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർ. അവരുടെ 3 സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. 3 തരത്തിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ കുട്ടികളുടെ ടൈമിംഗ്, ഹൗ ദേ ആർ യൂസിങ് ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം, അവർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അവരെങ്ങനെ ആ ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2, അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അവർ ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ്, അവരുടെ ഡ്രസ്സ്, ഡിസിപ്ലിൻ, അവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവർ കാണിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ, അവരുടെ പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ അവരുടെ അവതരണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി.